眼睛沾满海洋，海洋怀里继续金沙。我用生命在看巨浪，多像一片血染传奇。老虎眼睛沾满森林，森林怀里继续组成美好，英雄，力气，摄，重，救，师傅，狡猾，讲，多像神仙，一片血染传奇。老保虎管，眼睛沾满森林，森林。首先非常感谢你们来，请我们来说一说我的经验。我是 Lady Eva，来自法属波利尼西亚，今年20岁，在大二。为什么学中文呢？先是因为我爷爷的爸爸是华裔，他是1865年来到法属波利尼西亚找工作，然后我小时候父母有问我想不想学中文，但是6岁的时候谁同意上补习班呢？然后呢，我15岁的时候才决定自己学中文呢。然后16岁的时候，父母把我送到中国，这样的话可以更理解中国文化和中文。然后慢慢变成了我的爱好，所以是这个原因。我父母他们是法属波利尼西亚人，所以我在家的时候不说中文呢，所以很麻烦，很不方便找人跟他们交流嘛。所以我只能在大学还是学校学中文，所以有一点不容易。但是现在呢，在东方，在我们大学跟同学一起学习，更容易，所以没有什么困难。环境的话，因为是新的大学嘛，所以没问题呢。老师呢，他们都对我们很好，也没有什么问题。他们有时间帮我们，比如说今天我刚从老师的办公室回来，问他们能不能帮我一下写一份推荐信，他们都同意了，所以他们对我们很好，没问题的。C'est une passion depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 7 ans exactement. On m'a offert un livre sur la Chine, c'était Le Fou des fleurs. Et depuis, j'ai pas décroché. Du coup, arrivé au post-bac, on m'a demandé ce que je voulais faire et ma première réponse c'était du chinois. Moi je pense que je l'ai fait surtout parce que j'avais fait du kung fu avant, quand j'étais plus jeune. Et dans les cours de kung fu, on compte tout le temps en chinois, tous les noms des mouvements ils sont en chinois. Donc j'ai eu une espèce de petite attirance pour la matière. 加强锻炼。6. 合作，两国之间的合作，加强合作，与他们合作，合作密切。7. 锻炼，早餐，单一，牛奶，果酱，面条，豆浆，感受。我是法国国立东方语言文化学院中文系副教授，我教汉语，我教2年级、3年级和研究生1年级的汉语语言课。
我觉得首先呢，作为一个汉语老师来说呢，就是第一点是要关心学生，关心他们学习汉语的动机，怎样才能够帮助他们保持住这个动机很重要。因为汉语这个语言是一个比较难的语言，那么经常有学生在学习的一段时间之后，就遇到了很多的困难，有可能要选择放弃。在这个时候能够帮助他们保持住这个动机，这一点很重要。就是第一点对我来说就是动机。第二点呢，就是作为老师，不光是汉语老师，所有的老师都是在内的，他要能付出。付出的意思就是愿意自己花时间放在课业上，放在这个备课上，放在这个怎么样帮助学生更好的学习汉语，这一点很重要。如果作为老师你不愿意付出的话，那我觉得很难教好汉语。第三点呢，就是对于我来说很重要的，我也很重视的一点，就是不应该光教知识而不教方法。也就是说，在知识和方法上，对于我来说方法更重要，因为我们的学生他只是1年级、2年级、3年级研究生1年2年，然后他们就走了。对于我来说，在5年期间能不能教好我们的学生怎么学汉语，这个很重要。让他自己能够会学汉语，在老师不在的情况下，他也知道怎么学，也就是帮助他掌握一套方法，这个要比知识更重要。所以我觉得这3点很重要。其他的就是要帮助学生，怎么样有效的什么背诵啊、词啊，掌握句子啊、做练习啊，这些都是另外的。那么对我来说，这个动机、付出和方法很重要。我特别喜欢和学生打交道。有的时候看见学生能够做出一个非常好的一个作品，可以是写，也可以是说，或者是自己做了一个像你们这样的一个小小的纪录片、小电影、小采访，这样对我来说收获是最大的。那我就觉得好像是像我的孩子一样，这孩子长大了，那么他做出来这么多东西也是我的骄傲，这是我最喜欢的，就是和学生一起分享在学习过程当中这些收获。这个是我非常非常喜欢的。其他的就是，能够看到有一些学生，他从不会到会，从有困难到知道怎么克服困难，也就是这种思想上的成熟，这一点对我来说也是收获很大，我也很喜欢。作为汉语老师来说，我觉得东语就是我们学院的这个教学的这个条件，应该说是在全法国，应该是属于。质量应该是属于最高的，因为呢，我们的这个教师队伍非常的庞大，而且呢，这个教师的这个水平，它的质量应该是最高的，在全法国可以说是数1数2的。所以呢，从我们给你们提供的这个培训的这个质量上来看，这个是没有可说的，是最好的。其次呢，是从这个环境上，就是说硬件，比如说这教学条件来说，我觉得我们学校现在呢，我不能说是各个方面都很好，只能说是它是在逐渐的给我们提供越来越好的条件。比如说我们现在有自己的这个平台 platform， 我们有Moodle 了，我们开始有 Moodle 了，而且上课的时候很多教师都配有这个projector， 所以呢这些呢都是帮助我们更好的能够教学和学习。另外呢，还有一点就是在我们东语，我们有像你们这个 association 啊 s h i n a l c o 我觉得能够帮助法国的学生、学汉语的学生和中国学生想学法语的这些学生交流，这点很重要。这一点不是所有的地方都有，所有的城市都有，所以说我觉得这一点是从环境上来说是数1数2的。然后呢，从教室上来说呢，我觉得有一点点就是说。因为这是没有办法改进的，但是我们也尽量争取，就是什么，就是学生的人数比较多。这个是个问题，就是上课的时候，一个老师要面对很多的学生，那么学生的人数太多了，有的时候不能照顾所有的学生，可能是会影响教学质量。但是这个就是不是很好解决的办法，因为学生太多了，老师和教室都是有限的，所以这个就真的得需要老师更多的付出，更多的关心一点学生，和学生能够理解我们、体谅我们。La difficulté, je pense qu'elle se situe surtout au niveau de la langue, parce que quand on voit les phrases que l'on doit traduire du français au chinois ou inversement,
c'est des phrases qui en français nous paraissent plutôt bateaux, alors qu'en chinois, on a beaucoup de mal, du coup on se sent bloqué, on a l'impression d'être un enfant de 6 ans qui est en train de découvrir sa langue maternelle. C'est assez difficile là-dessus, effectivement. Pour moi aussi, la plus grosse difficulté à l'heure actuelle, c'est la compréhension orale. Je pense que dans mon cas, comme celui de Paul, le fait aussi qu'on soit jamais allé dans un pays qui parle chinois pendant une longue période, du coup ça joue. Et du coup on cherche des méthodes, mais peut-être qu'il faut surtout plus d'échanges. Nous on utilise pas mal l'informatique. Il y a pas mal d'applications, de logiciels d'apprentissage qui sont par rapport au chinois presque nécessaires. Le volume de caractères à apprendre est assez grand et du coup si on n'a pas une méthode assez fixe et bien construite autour de ça, ça devient difficile. Mais du coup au contraire en ayant développé les bons réflexes, en fait ça se fait assez naturellement. J'ai l'impression en chinois particulièrement, à partir de la langue, on dérive assez rapidement vers la partie culturelle, assez naturellement. Je trouve, oui, je pense que c'est indispensable d'avoir cet enseignement culturel, surtout si ça se fait bien en synergie avec l'apprentissage des langues. La petite chose, c'est peut-être que des fois, j'aurais faim de plus de cours qui permettraient de faire travailler ça ensemble. Par exemple, le cours d'histoire de la littérature qu'on a en L2 est vachement intéressant et on fait vraiment le lien avec la langue, quoi. J'ai l'impression que la partie civilisation, ça nous donne une bien meilleure compréhension de la langue. Puis pour comprendre aussi, parce que je pense que dans le chinois, on a toujours affaire à l'étymologie de soit des caractères, soit aussi l'expression comme Echengyu. Et puis aussi, moi je trouve aussi important qu'on ait des cours de chinois classique à ce niveau-là, pour comprendre justement d'autres niveaux de langue. Et c'est pas important, c'est primordial parce que la langue est une chose, mais la culture permet de mieux comprendre la langue, savoir comment elle se forme, comme la langue permet de mieux comprendre la culture. Alors en fait, Chinalco, c'est l'association des étudiants en chinois de l'INALCO et on organise plusieurs événements. On a la journée du monde chinois qui arrive dans un peu moins d'un mois. Et on a aussi des ateliers, on a le café langue le samedi pour les élèves qui veulent échanger avec des étudiants chinois. On a un atelier calligraphie et du coup c'est pour favoriser la transmission de la langue chinoise, de la culture chinoise et les échanges entre étudiants. On organise des événements et on aide les étudiants notamment à préparer leur séjour en Chine dans les universités partenaires. Alors il y a beaucoup de possibilités à l'INALCO de pouvoir partir en Chine ou à Taïwan, soit avec des bourses gouvernementales, soit dans des universités conventionnées. Et du coup, il y a aussi des bourses l'été pour partir faire un séjour, une immersion linguistique l'été. Et ils financent en partie. Oui, il y a pas mal de conventions. Et de plus en plus d'ailleurs, et donc c'est des conventions au niveau national. On a à Suzhou, à Chongqing, à Pékin, à Shanghai et à Taïwan, notamment à Taipei. Au moins faire un échange au cours de ces études, pour moi c'est presque primordial, parce que est-ce qu'on peut véritablement connaître une culture si on n'est jamais allé voir comment ça se passe dans la réalité. Pour moi, c'est vraiment primordial de faire un séjour au cours de sa licence. Alors personnellement, moi je suis allée en Chine 4 fois déjà. Donc en voyage 3 fois et en séjour 1 semestre. Et là, je vais y retourner l'année prochaine pour 1 année à Pékin.
我叫廖敏，然后我在伊纳勒沟中文系已经工作了5年了，马上就6年了。然后我自己是专门做 didactic 的。教好中文有哪些有效的方法？我觉得因为我在伊纳勒沟主要是 A1 和 A2 的学生，这2个 A1 和 A2 是2个不同水平的啊。对于 A1 的学生来说的话，就是重复。然后呢，我上课的时候，我特别不管是哪个水平，我都特别重视跟学生之间的互动。上课学生的参与对我来说是特别重要。然后呢，有效的方法，我觉得比如说以 A1 为例，有一些知识还是在学习阶段，所以说帮助学生能够很有用的、很有效的去巩固、去掌握、去理解一些知识是非常重要的。所以我在课堂上会根据不同的知识点，我可以自己做很多动作，然后我让学生来描写我做的动作是什么。我也会经常有时候会让他们背一些课文，因为背的话有一些句式非常重要，他一旦记住了，对他未来学习的时候有一个模式在那儿，可以减少他就是出错的机会。所以呢，一个是重复，然后互动，课堂上必要的时候我做一些肢体的语言，让学生来描写我做的是什么，这些对我来说都是非常重要的。还有就是书写，因为还是打基础的阶段嘛，书写就是听写呀，这个是必须的。对于 L2 的话，它是另外一个水平，对我来说就是鼓励学生要连续的把自己的想法表达出来 expression en continu， 然后呢能够连续表达的时候还能够做到句子都正确，连续性和正确性是非常重要的。我在工作中最喜欢哪些方面？我最喜欢的就是口语课上看学生在前面表演，然后大家觉得很有意思的时候就一起笑。就是这个口语课上，我比较喜欢跟学生上口语课，因为我上课的时候就特别喜欢让学生做一些对话呀，做一些表演呀，或者是一些讨论。我最喜欢的就是学生做对话做得特别好的时候，让我特别有成就感。所以这个是可能应该是他们每次做的特别好，我就这一天心情都特别高兴。我觉得伊纳勒沟的学生学中文在这儿是特别有运气的，因为我以前也在其他学校教过中文，就是相比之下哈，就是伊纳勒沟的中文系，不管是语言老师还是文化课的老师，同事都是特别优秀的，就是我能感受到大家为了把这个课上好，老师之间有很多的交流，然后学生他们的这个学习的动力特别的足。我们的学生知道我为什么要在这儿，我来这儿的目的是什么。有的是特别爱好语言，有的是爱好文化，有的是为了以后能够有一个更好的工作。中文就是一个桥梁，是一个敲门砖，对吧？然后跟别的其他的学校相比，我觉得首先就是从老师的组成，咱们这儿是非常强的。然后学生特别可爱，因为他们知道自己为什么要学习。还有就是我们的这个图书馆的资料特别的全，然后我们还有学生像你们这样的学生会，给学生提供很多的机会去了解语言文化。学生自己也会交流哪些方法学得好，学生自己也有一些互动，所以这个是一个整体的文化，我觉得是很多学校都没有的。所以我觉得能够在伊纳勒沟学中文、教中文都是特别有运气的、特别幸运的一件事。眼睛沾满海洋，海洋怀里继续金沙。我用生命在看巨浪，多像一片血染战场，然后眼睛沾满
森林。